براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں سے برکت کی ان راہوں کے لیے رہنمائی پا سکتے ہیں جن کی آج نسل انسانی کو ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ ضرورت کا احساس نہیں کرتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن آج کا دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے فیصلے، گفتگو، اعمال کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا، عملی زندگیوں میں اس کا اطلاق کیا، وہ آج ہمیں کس مقام تک لے آیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تجزیہ کیا جائے۔ پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، سوچیں۔ سوال و جواب سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور جب ہمارے سامنے تصویر واضح ہے اور حالات روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ مولانا طارق جمیل واقعہ کربلا پر اظہار خیال فرما رہے تھے، تو آئیے ذرا دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جیسا عرض کیا تھا کہ یہ جو آنے والے شو ہیں، وعدہ تھا کہ ان میں ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ، جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان پر بات کریں گے، اور خاص طور پر جو بڑے اعتراضات ہیں دین مسیحت پر، تعلیم مسیحت پر، مسئلہ تثلیث، بائبل بدل گئی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی۔ آپ سب کو پوری دنیا میں دعوت ہے کہ آپ کال کیجئے، لیکن علم التفسیر اور اخلاقیات کے اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ آئیے دور حاضرہ کے جید علماء میں سے ایک ایسا شخص جو درد دل رکھتا ہے، جو سچ بات کہنے کی جرت رکھتا ہے، جس کی آہیں، جس کے آنسو جب الفاظ میں ڈھلتے ہیں تو سچ کی تصویر دکھاتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب۔ آئیے مل کر یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، یہ ہندو تو نہیں مار رہے، سکھ تو آ کے نہیں مار رہے، عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے، اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، اس قدر بے حسی۔ میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آخری حج، آخری تقریر، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے کاٹتے کفر تک نہ چلے جانا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے؟ رونے کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون سنے گا؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا، کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا؟ ایک دکھ بھری فریاد ضرور ہے
ایک درد بھرا نوحہ ہے، جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے، آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے۔ سب کچھ ہی لٹا دیا، سب کچھ ہی بھولا دیا۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں سنی، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ کن کی پیروی میں یہاں تک پہنچے ہیں؟ امن کی بات لبوں سے بہت اونچی اونچی چلا چلا کر کہی جا رہی ہے، اس کا عملی ثبوت، اس کا اظہار، اس کا اطلاق سوالیہ نشان ہے۔ مولانا نے بہت کرب سے کہا کہ میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ بے بسی، لاچاری، نا امیدی، جو لوگ رویوں کو پڑھنے کے طالب علم ہیں، سائیکالوجی کو جانتے ہیں، جب الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے پیچھے کون کون سی گہرائیاں تہ در تہ ہیں، دل کا کون سا کرب چھپا ہے، کہاں سے کوئی حل آئے گا، کون بدلنے کے لیے تیار ہوگا۔ انہوں نے فرمایا سننے والے سنتے ہیں لیکن کان کون دھرے گا؟ کون ان باتوں کو سیکھنے کی طرف قائل اور مائل ہوگا؟ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ زندگی بدلنے کی طرف کون آئے گا؟ اب چیزیں سیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن جو اصل بات ہے، آئیے چند آیات قرآن اور بائبل میں سے، اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں جیسے میں نے عرض کیا سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک سوال اس کا جواب ہم دیتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنی نوٹ بک پاس رکھیے، سوال ذہن میں ہو لکھ لیجئے اور کال کیجئے۔ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کلام خدا کی راہوں کو، ہم سیکھنا چاہتے ہیں محبت میں پروان چڑھنے والے رویوں کو۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جانیں کہ خدا تعالیٰ نے برداشت اور انسانیت کے کون سے اسباق نسل انسانی کو دیے کہ وہ پڑھیں، وہ سیکھیں اور ان کی راہ پر آ جائیں۔ لیکن آج سوالیہ نشان ہے۔ میرا دل، میری آنکھیں، میری سوچیں، میرا ادب، میری تمیز، میری تہذیب، میری الہامی کتابیں، نہ جانے وہ کہاں ہیں اور نہ جانے میں کہاں ہوں۔ آئیے واپسی کی راہ پر چند آیات آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر ہم بات کو جاری رکھیں گے۔ پہلی آیت، سب باتیں کس کے علم میں ہیں؟ علماء یا خدا تعالی یا اس کی کتب میں؟ تب جو نقطہ میں آج پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، علماء، خدا تعالی یا اس کی کتابیں؟ آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ الحج 70 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟
सवाल है, क्या तुम नहीं जानते? तुम ये समझते हो कि तुम जानते हो, लेकिन वो बात जो तुम पर खोली जाती है, तुम्हें बताई जाती है, तुम्हें समझाई जाती है, तुम्हारे सामने रखी जाती है, उस तरफ तुम्हारी निगाह क्यों नहीं जाती? अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बारहा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के साथ मिलकर इंसाफ करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि नूर के फर्जंदों का चलन क्या होता है? क्या तुम नहीं जानते कि इल्म का मंबा कहां है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें रोशनी कहां से मयस्सर होगी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हालतों को बदलने का इल्म जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे हल, तुम्हारी तदबीरें बेफायदा हो चुकी, फिर भी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी राह कौन जानता है? जो माजी, हाल और मुस्तकबिल को जानने वाला है, जो तुम्हारी पैदाइश को जानता है, जो तुम्हारे हाल को जानता है, जो तुम्हारे मुस्तकबिल को जानता है, उसकी तरफ रुजू कर। क्या तुम नहीं जानते जो कुछ आसमान और जमीन में है, खुदा उसको जानता है? तो कौन जानता है? खुदा उसको जानता है। जरिया, मुंबा कौन है? फिर आगे लिखा है, अगली बात देख लीजिए, यह सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक यह सब खुदा को आसान है। किताब में लिखा हुआ है। अगर आप सूरह यूनस उसकी 94 आयत पढ़ लें, सूरह अल इनाम 114 का 15 पढ़ लें, तो उन आयात में वाज़े पैगाम है, रहनुमाई है कि जिन बातों की समझ नहीं आ रही, सूरह यूनस 94, जिन बातों में शक है, हल समझा जा रहा है कि यह है, लेकिन अगर वो हल भी मजीद उलझाव पैदा कर रहा है, जिसको हल समझा जा रहा है उसमें मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो रहनुमाई किस तरफ है? किताब। और फिर लिखा वो किताबें जो पहले उतारी गई, दे दी गई हैं, और सूरह इनाम खुदा के कलाम में तब्दीली हो नहीं सकती। तो यह किताब, खुदा और उसकी किताबें, इस तरफ रहनुमाई की गई है। और माजी में किस तरह से लोग रहनुमाई पाते रहे, अंबिया ने रहनुमाई पाई, और खुदा का बंदा अय्यूब नबी और दाऊद नबी वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। खुदा के कलाम की तरफ हमारा रवैया बहुत अहम बात है। हमारा रवैया हमारे मुर्शिदों की तरफ, पीरों की तरफ, हमारे रहनुमाओं की तरफ, हमारे भक्तों की तरफ, हमारे पंडितों की तरफ, हमारे ग्रंथियों की तरफ, हमारी डिनोमिनेशंस की तरफ तो मुख्तलिफ तरह से हो सकता है, लेकिन खुदा के कलाम की तरफ हमारा रवैया, हमारा रद्द अमल, हमारा रजू करना कैसा होना चाहिए? माजी में जो अंबिया, जो खुदा के अजीम बंदे गुजरे, उनका रवैया कैसा था? अय्यूब नबी अपनी किताब में फरमाते हैं, मैं उसके लबों के कलाम से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। इसके साथ ज़बूर 119, इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक
जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। अब यहां पर अय्यूब नबी फरमा रहे हैं कि मैं तेरे लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने अपनी जरूरी खुराक से भी तेरे कलाम को ज्यादा जखीरा किया है। अब तेरे हुक्म से हटा नहीं, इससे मुराद यह है कि तेरे नक्शे कदम, तेरी वो हदायत, तेरा वो हुक्म, तेरी वो रहनुमाई जो तूने मुझ तक पहुंचाई, मेरे कदम तेरी राह पर ही हैं। तेरी हदायत मेरा तर्ज जिंदगी है, मेरा तर्ज हयात है, और मैं उससे हटा नहीं हूं। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, अगर हम वो खुदा जो मेहरबान और रहीम है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो जो भलाई ही भलाई करना जानता है, किस तरह से हो सकता है कि वो बुराई की तालीम, वो बुराई कत्लो गारत की राहों पर हमें ले जाए? किस तरह से ये हो सकता है कि वो अपने कलाम के खिलाफ चले? ऐसा हो नहीं सकता। ये इसलिए आयात आप तमाम अहबाब के सामने रख रहा हूं ताकि जब आने वाले हफ्तों में मुख्तलिफ सवालात उठेंगे तो ये याद रखिए, हमारा रवैया कलाम की तरफ होना चाहिए कि जहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें हदायत देता है, हम उसकी तरफ मतवज्जो हों। अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। अगर आप कदीम अदवार से वाकिफ हैं तो उस वक्त खुराक और दीगर जो बका की चीजें होती थी उनका जखीरा कर लिया जाता था, उन्हें जमा कर लिया जाता था ताकि बका इंसानी जिंदगी नशोनुमा पाती रहे, चलती रहे। खुदा का बंदा कहता है मैंने उससे ज्यादा तेरे कलाम को जखीरा किया है। और कलाम खुदा में लिखा है इंसान फक्त रोटी ही से जिंदा ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यह तर्जमा बहुत खूबसूरत है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। और फिर आगे लिखा है, जब खुदा का बंदा दाऊद कहता है इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। तेरे कवानीन ही मेरे लिए हक हैं, मैं उनको मानता हूं। और मानने से मुराद यह है कि मैं अपने आप को उन अहकामात की ताबेदारी में दे देता हूं। तेरी शरीयत ही मेरी खुशनूदी है, तेरी बातें ही मेरा तर्ज हयात है। और जब ये रोशनी किसी को मिल जाती है, वो खुदा के कलाम को समझता, उसके ताबे हो जाता है, तो फिर वो कहता है हर झूठी राह से मुझे नफरत है। उसे झूठी राह की पहचान भी हो जाती है और वो उससे दूर भी रहता है। तो जब हम जा रहे हैं सवालात और जवाबात की तरफ, तो हमारा रवैया कलाम को जब आप सुनेंगे, जब खुदा की सदाकत की बातें, खुदा के इल्हाम की बातें, खुदा की जिंदगी की बातें, खुदा की इस जमीन पर जिंदगी गुजारने की हदायत और इस जमीन को छोड़ने के बाद जो उसने हम पर खोल दी हैं, हमारा रवैया कैसा होगा। अगली जो बात मैं बताना चाहता हूं, चूंकि तमाम मुसलमान और मसीही बहन भाई ज्यादातर हमारा शो देखते हैं, खुदा का दीन किसी एक का दीन नहीं। यहां पर वाज़े तौर पर फरमाने कुरान है, सूरह अल बकरा और 136वीं आयत है। आइए देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। मुसलमानों कहो, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर मैं यहीं से इसको जारी रखूंगा। जी बराह रास्त शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो, मैं सवाल कर रहा था ना, बात करूंगी। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए।
جی جی میرا ایک سوال تھا. جی جی کیجئے. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ مسیحیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جی 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 ان کے جو کیا شبہات تھی قرآن مجید کے بارے میں، یعنی اسلام مذہب کے بارے میں، مجھے یہ کچھ چاہیے، اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے مجھے. مسیحی قرآن کے بارے میں کیا مانتے ہیں یہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی مسیحیت کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی کیا شبہات ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پوچھنا تھا مجھے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اس بات کو ہم دیکھیں؟ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں یہ بات آپ یہ بتائیے. جی آپ کیوں یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا واضح نہیں ہے آپ پر؟ کیا صاف نہیں ہے آپ پر؟ یہ بتائیے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا محرک کیا ہے پوچھنے؟ مجھے اصل میں اور مذاہب کے بارے میں پڑھنا ہے نا، تو ابھی میں فی الحال یہی پڑھنا ہے عیسیٰ مسیحیت کے بارے میں کچھ مجھے معلومات چاہیے. تو میں ٹھیک ہے، تو اکثر پڑھا ہے نا اس کی عیسیٰ مسیحیت کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے. پڑھا تو ہے ابھی آپ مجھے یہ بس یہ تو چیز مجھے ابھی جی پوچھنا سنیے، ہے نا کہ ٹھیک ہے. کیا شبہات ہے. تو آپ نے جی فرمایا کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے مسیحیت کے بارے میں، تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو کیا بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ کو لٹریچر بھیجا جائے یا آپ کو بتایا جائے. تو کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں جی آئی؟ آپ مجھے نے فرمایا کہ آپ نے بہت مطالعہ کیا ہے مسیحیت کے تعلق سے، تو تھوڑا سا بتائیے پھر کیا بات آپ جی کو سمجھ نہیں آئی، اس پر بات کرتے ہیں. میں تو مسیحیت بھی ایک حق مذہب ہے نا. یہ یہ حقیقی مذہب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں مسیحیت بھی ایک مسیحیت؟ جی 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 بولیے. مسیحیت ایک حق مذہب ہے، مجھے تو پتہ ہے، میں نے بہت وہ کیا ہے مطالعہ. ابھی اسلام کی طرف اگر آ جائے، اسلام کی اگر دیکھا جائے، حدیث پڑھا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، تو اس میں بھی کوئی شبہ نظر نہیں آتا. خود میں نے بہت پڑھا ہے نا، یہ تو اس کا چلے تو میں ٹھیک ہے، عالم ہوں، میں قرآن مجید میں حفظ کیا ہوا ہے. ابھی مجھے اس طرف سے اگر کچھ وہ ہوگا ایک شبہ، ان کا جو شبہ ہے نا اس کے بارے میں، تاکہ میں اس کو غور سے پڑھوں کہ ٹھیک ہے، واقعی میں ٹھیک ہے، شبہ ہے کہ نہیں. بہت شکریہ. شبہ تو اگر ہم آپ کو لٹریچر بھیجنا چاہیں تو آپ کا یہی فون نمبر ہے، آپ سے پھر ایڈریس وغیرہ لے کر آپ کو ہم لٹریچر بھیج دیں گے، چونکہ آپ کا آلریڈی مطالعہ ہے اور جی آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تو بہت شکریہ. آپ کا نام؟ جی جی میرا نام ہے عبدالرقیب. عبداللطیف. جی جی عبداللطیف صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے اور کال کرتے رہیے. میرے ساتھ مہمان ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کے سوال پر مختصر بات بھی کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کو لٹریچر بھیجا جائے جو آپ کی علمی پیاس کو بجھا سکے. بہت شکریہ محترم آپ کا. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ بس ابھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے، یہ پاکستان سے کالر تھے. اب دیکھیں گے ہم سوالات اور جوابات کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے فرمایا ابھی جو کالر تھے کہ دین مسیحیت دین حق ہے. تو اس بات کی جس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا ایمان مسیح یسوع پر ایمان لائے بغیر، ان کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو سوال یہ پوچھنا چاہیے ہمیں کہ کیا مکمل نہیں ہوتا؟ کون سی چیز رہ جاتی ہے اگر ان پر ایمان رکھا نہ جائے؟ تو کیا چیز ہے جو مکمل نہیں ہوتی؟ یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھیں. آئیے بات کو جاری رکھتے ہیں، میرے ساتھ مہمان ہیں، پھر ان سے بھی بات کریں گے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا دین کسی ایک کا دین نہیں ہے. فرمان قرآن یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خدا پر ایمان، کتاب پر ایمان. اس پر اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے
किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी खुदाए वाहद के फरमाबरदार हैं। अल बकरा 136 है। अब यहां पर खिताब जो है वो मुसलमानों से है। हम खुदा पर ईमान लाए, किताब पर ईमान लाए, उस पर जो सहीफे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब की औलाद पर, मूसा और ईसा को और दीगर जो पैगंबर हैं उन सब का जिक्र है। अब यह बहुत ही अहम नुक्ता है कि यहां पर इन आयात में अंजील, तौरेत, ज़बूर को खुदा का कलाम कहा गया है। और फिर वाज़ेह बात यह है कि हम किसी में फर्क नहीं करते। तो फिर फर्क कौन करता है और कर रहा है? यहां पर वाज़ेह लिखा कि फिर फरमाबरदार कौन है? जो सबको मानने वाला है। और अगर आप मजीद देखना चाहें इसकी वजाहत तो 2 आयात सूरह अल बकरा 62 और अल माइदा 68-69। अब यहां पर देखिएगा कि जन्नत में कौन कौन है। आगे हम देखते हैं, अगर ज़बूर, अंजील, तौरेत खुदा का कलाम है तो कुरान कलाम के बारे में पहले कह रहा है कि वो कलाम है खुदा का। अब फिर हम देखते हैं, चूंकि आगे आने वाले दिनों में हमें ये किताबें इस्तेमाल करना है, तो आइए देखें यहां पर क्या लिखा है। खुदा ताला का कलाम पहले हमने देखा, और बहुत सी आयात हैं, अगर कोई चाहे तो मैं बहुत सी आयात दे दूंगा जहां पर ज़बूर को, अंजील को, तौरेत को खुदा का कलाम कहा गया है। अब कुरान ये कह रहा है कि खुदा का कलाम बदल नहीं सकता। ये सूरह अल इनाम है और उसकी 34वीं आयत है। यहां पर लिखा है, खुदा की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। यह आयत हर एक मसीही और मुसलमान को याद होनी चाहिए। खुदा की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। अब ये उर्दू का तर्जमा आप पढ़ लें, मौलाना अशरफ थानवी का पढ़ लीजिए, फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लीजिए, तक्की उस्मानी साहब का तर्जमा पढ़ लीजिए, दीगर जो मुतरजमीन ने तर्जमे किए हैं पढ़ लीजिए। खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। अगर तौरेत, ज़बूर और अंजील, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खुदा का कलाम है तो कोई बदलने वाला नहीं। अगली आयत देख लेते हैं, 115 है सूरह अल इनाम की, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें, परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वो सुनता और जानता है। तो अगर कुरान वाज़ेह कह रहा है, तमाम मुसलमान और मसीही इन आयात को याद कीजिए, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। तो जब उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि फलां शख्स ने बदल दी, फलां दौर में बदल दी, फलां जगह पर बदल गई हैं, तो ये फरमाने कुरान है। अब कुरान बहुत दलेरी के साथ सारी दुनिया को यह दावत देता है। क्या दावत देता है? जब वो कह रहा है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं, तो फिर क्या दावत देता है? आइए देख लेते हैं। सारी दुनिया के लिए कुरान का खुला चैलेंज और दावत है तमाम दुनिया के लिए। क्या है वो? ये है, भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? सूरह अल निसा, स्लाइड प्लीज दिखा दीजिए। सूरह अल निसा और ये 82 वर्स है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। कुरान का खुला चैलेंज है। कुरान ने कहा अल्लाह की बातें, खुदा का कलाम ला तब्दील है। अब यहां पर कुरान कह रहा है भला ये कुरान पर गौर क्यों नहीं करते? तो गौर करने की बात, गौर व खौस, ज्ञान, ध्यान
मुतालिया और तहकीक की बात, खुला चैलेंज, खुली दावत कुरान दे रहा है। अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो वो कह रहा है कि तुम ढूंढो, तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते, इसकी बातों में तजाद होता, ये मुतजाद बातें होती, एक दूसरे से टकराती। लेकिन कुरान कह रहा है कि तुम मुझ में गौर करो, अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। अब कुरान कह रहा है तौरेत, अंजील, ज़बूर खुदा का कलाम और दीगर सहाइफ का जिक्र भी है। अब अगर कोई तहकीक करे, अगर वो दीगर सहाइफ भी हैं तो वो फिर किधर गए, कहां से मिलेंगे, खो गए। खुदा का कलाम ला तब्दील है, बदलता नहीं है, वो अलग मौजू है, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। अगर ये कलाम खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तिलाफ पाते, बातें एक दूसरे से मुतजाद होती, उनमें तजाद पाया जाता, वो एक दूसरे से टकराती, उनमें हम आहंगी ना होती, वो बातें एक दूसरे से मिलती नहीं। तो यहां पर लिखा है बहुत सा इख्तिलाफ पाते। तो अगर कहा गया है ये खुदा का कलाम है और कोई इसको बदल नहीं सकता, तो फिर कोई कहे जी ये बदल गया है, तो ये कुरान की आयत है, उसकी खुली दावत है। और अब जब हम सवालात और जवाबात की तरफ जा रहे हैं तो बहुत से लोग इख्तिलाफ भी करते हैं, जरूर करना चाहिए, लेकिन मुतालिया करके, तहकीक करके। तो जो इख्तिलाफात भी हैं, इस जमीन पर अदालत करना या फैसला करना किसका काम है वो भी देख लेते हैं। सूरह अल हज है 69। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो, खुदा तुम में क़यामत के रोज उनका फैसला कर देगा। अब फैसले का इख्तियार किसके पास है और कब करना है? फैसले का इख्तियार किसके पास है और कब करना है? जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो, समझ नहीं आती किसी को तो वो इख्तिलाफ करता है, ठीक है इख्तिलाफ हो गया है, ठीक है, नहीं कोई मानता ना माने, लेकिन खुदा तुम में क़यामत के रोज उनका फैसला कर देगा। तो रोजे क़यामत फैसला होना है, उससे पहले अगर इख्तिलाफ है तो तहकीक कीजिए, अदालत करना, फैसला करना। जहां पर साफ लिखा है अगर कोई इस किताब को इल्हामी मानता है तो उसकी अपनी मर्जी है, रोजे क़यामत वो फैसला करेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, बात करते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम और मोहतरमा खुश आमदीद, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी जी बात कीजिए। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। जी अब्दुल्ला भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट टाइम एक अपने मौलवी साहब से ये क्वेश्चन किया था, लेकिन उनकी नजर में तो उन्होंने मुझे इस तरह रद्द कर दिया, मुझे ऊपर से फतवा दिया कि आप इस तरह की सोच ना रखें, आप काफिर हो जाएंगे। क्वेश्चन मेरा ये था उनसे कि जिस तरह के मौजूदा हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ देखते हैं कुरान पाक में या इंजील में या सुनते हैं, वो मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं देखे जा रहे। तो इसलिए इस तरह तो जो है वो अफजल तरीन तो हज़रत ईसा होते हैं, नजर आते हैं। तो क्यों हम ये क्यों नहीं जो सच्चाई या रियलिटी में नजर आती उसको क्यों नहीं शो करते लोगों के सामने? ये क्वेश्चन मैंने अपने मौलवी साहब से किया था, मुझे उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, ये वो आप काफिर हो जाएंगे, ये तो काफिरों वाली सोच है। तो मुझे उन्होंने ये कहने चुप करवा दिया था। तो फाइनली मुझे प्रॉपर इसका जवाब चाहिए कि क्या इस लिहाज से तो जिंदों को, मुर्दों को जो जिंदा करना वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही ये मौजूदात दिए थे कि उन्होंने ये काम किया। तो अगर हम मोहम्मद की सल्लल्लाहु की याद में देखें तो उन्होंने इस तरह का कोई मुर्दा नहीं किया किसी मुर्दे को जिंदा करने वाला। जी मुर्दे को जिंदा करने वाला तो खुदा ही काम है। मुर्दों को जिंदा करना खुदाई काम है और कुरान की बहुत सी आयात हैं जो मैं सबको पेश कर सकता हूं, अगर कोई उलमा में से कॉल करेगा तो फिर। मोहतरम आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल मौलवी साहब से पूछा और उनको ये आयत जो मैंने अभी पेश की है आपके सामने, अल-निसा 82, कुरान में गौर क्यों नहीं करते? तो ये तो गौर करने की बातें हैं और इसका जवाब ज़रूर उलमा को देना चाहिए।
بہت شکریہ. کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں تو؟ جی محترم کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ نہیں بس ایک کوشچن تھا میرا. جی بہت شکریہ. تو پروگرام دیکھتے رہیے, آنے والے دنوں میں بھی سوالات کے جوابات ہیں تو دیکھتے رہیے, کال کرتے رہیے. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, آپ آن ایئر ہیں, بات کیجئے. جی بات کیجئے. جی بات کیجئے. جی کال ڈراپ ہو گئی. جاری رکھتے ہیں. ابھی ہم قرآن اور بائبل کی آیات کو دیکھ رہے ہیں سیکھنے کے لیے. تو کتب الہامی دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بہت ضروری نکتہ ہے کہ اگر کتابیں دی گئی ہیں تو کیوں دی گئی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ تیموتھیوس کا خط ہے, 3 باب ہے, 16 اور 17 آیات. ہر ایک صحیفہ, قرآن میں سے ابھی ہم نے پڑھا تھا صحیفے دیے گئے ہیں, کتب دی گئی ہیں. ہر ایک صحیفہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے صحیفے دیے, کتابیں دی, ایک ترتیب میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت رکھی. تو ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, خدا کے منہ کی باتیں ہیں, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک, غور سے سنیے, ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں یہ بات ختم کر لوں پھر کالر سے بات کریں گے. تو ابھی یہاں پر ہے کہ ہر ایک صحیفہ مقصد ہے کلام خدا تعالیٰ کا تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت, ہدایت پانا, سیکھنا, پالنا, تہذیب و اخلاق سیکھنا, خدا کے کلام پر چلنا کیسے ہے, زندگی میں اس کی عملی صورت کس طرح سے آتی ہے. تعلیم و تربیت, تعلیم کہاں سے پائیں گے؟ خدائی تعلیم. الزام, جب خدا کا کلام ہم پر ہماری حالت کو واضح کرتا ہے, گناہ, دھوکے, سازشیں, لالچ, فریب, جب وہ ہم پر, یہ لفظ جو الزام ہے اس سے یہ ہے کہ ہمیں بتانا کہ ہم نے خدا کے خلاف کیا کیا کام کیے ہیں, کہاں حکم عدولی کی ہے, وہ ہم پر الزام کہ ہم کہاں پر نافرمان ہوئے ہیں, اور پھر اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, اور راست بازی, خدا کے حضور راست باز کیسے ٹھہر سکتے ہیں. یہ تربیت دیتا ہے اور اس تربیت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں. اور پھر لکھا ہے ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مندروں میں ہیں, مسجدوں میں ہیں, گردواروں میں ہیں, امام بارگاہوں میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, سکولز میں ہیں, گھروں میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں, نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائیں. تو کیا نیک اعمال, صالح اعمال, خدائی اعمال ہماری زندگیوں سے نظر آ رہے ہیں؟ پہلے چرچز کی بات کر رہا ہوں. دعویٰ ہے کہ ہم خدا کی پیروی, اس کے کلام کے پیرو. پھر اہل اسلام, ہم واحد خدا کے پیرو, ہم اس کی راہ پر چلنے والے. اسی طرح سے دیگر مذاہب. لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. لیکن اگر ہم میں حسد ہے, جھگڑے ہیں, قتل و غارت ہے, اخلاقیات کا دیوالیہ نکل چکا ہے, اور پھر کہیں کہ ہم تربیت پذیر, پھر کہیں ہم راست بازی کی راہ پر, پھر کہیں ہم اصلاح کی راہ پر, تو کس کو دھوکا ہے؟
अमाल तो कुछ और बोल रहे हैं। वो कमरों में दरवाजे बंद करके किए जाएं, या पहाड़ों पर किए जाएं, या वादियों में किए जाएं, वो स्कूलों में किए जाएं, यूनिवर्सिटियों में किए जाएं, वो किसी भी नाम पर किए जाएं, वो जानता है और वो आज भी हमें तरबियत का मौका दे रहा है। क्या हम तालीम और तरबियत के लिए तैयार हैं? और फिर मसीहों से कहा गया है, अगर कोई सवाल पूछे तो किस तरह से हमें तैयार रहना है। यहां पर लिखा है पतरस के खत में, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तईद रहो। तरीका क्या है? हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो। खुदा का कलाम यह कह रहा है, जो उसके पैरोकार हैं, जो दीन इलाही को मानने वाले हैं, जो दावा करते हैं हम खुदा के पैरोकार हैं, हमारा दीन दीन इलाही है। लिखा है जो कोई जवाब पूछे हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहो। तरीका हिल्म, फरोतनी, खुदा के खौफ, खुदा के कलाम के मुताबिक। तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन। पुरफजल से मुराद यह है कि उसको सलामती मिले। जो भी शख्स सवाल पूछ रहा है, आप उसके लिए भलाई के जज्बे से भरे हो, आप उसकी जिंदगी और सलामती के जज्बे से भरे हो, नियत भी नेक रखो। तो यह है जो खुदा का कलाम हमें कह रहा है। और इसी के साथ जो मुख्तलिफ सवालात हैं उनके जवाबात हम शुरू करेंगे। पहला सवाल था फरीद साहब का, कनाडा से। तो अगर फरीद साहब हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। फरीद साहब का सवाल ये था, जी फरीद साहब का सवाल ये था कि क्या खुदा किसी चीज़ का मोहताज है? तो फरीद साहब यही सवाल था आपका। और फरीद भाई कैसे हैं आप? बस जी शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्र है खुदावंद का। तो आपका जो सवाल है उससे आगाज कर रहे हैं, फिर बाकी सवालात पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। आपने फरमाया खुदा क्या किसी चीज का मोहताज है? तो आपने फरमाया कि आप मुसलमान हैं। तो अब पहली बात तो जब आप, जी बिल्कुल, आपका सवाल ये था क्या खुदा बेटे का मोहताज है कि बेटे के बगैर वो नजात का काम नहीं कर सकता? तो अब पहले तो मेरा क्वेश्चन, जी मेजर मेरा यही क्वेश्चन है। मैंने बेटे का नहीं कंसेप्ट किया था, मैंने अल्लाह का ही किया था कि खुदा की जो जात है वो किसी चीज की मोहताज है या नहीं। जी सुन लीजिए, पहली बात तो ये, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तौरात ज़बूर पढ़ते हैं, तो खुदा की जात किसी की मोहताज नहीं है। ये वाज़ेह बात हो गई। अब जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए अगर आप इस्लाम के तालिब इल्म हैं तो पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि लिखा है कि तुम ईमान लाओ किताबों पर, फरिश्तों पर, अंबिया पर, रोज़े आखिरत पर। ये तुम्हारे लिए ईमान लाना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये, क्या खुदा मोहताज है कि लोग ये कबूल करें फिर वो उनके लिए कुछ भलाई का काम करेगा? दूसरी बात, लिखा है कि अमाल तोले जाएंगे इस्लामी तालीम में। तो क्या खुदा इंसानों के नेक अमाल का मोहताज है? अगली बात ये आ गई, ठीक है। तो क्या खुदा मोहताज है कि लोग फरिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया पर, रोज़े क़यामत पर ईमान लाएंगे तो फिर वो इस राह पर आ सकते हैं? तो खुदा तो मोहताज नहीं है। दूसरी बात, अमाल तोले जाएंगे, अगर नेक अमाल नहीं होंगे तो क्या खुदा इंसानों के नेक अमाल का मोहताज है? तो ये भी इसके साथ सवाल उठता है जिसकी आपको तहकीक करनी चाहिए। तीसरा सवाल आपके सामने मैं रखता हूं जब आप ये बात कर रहे हैं, सूरह अल सजदा उसकी 12 और 13 आयत, और उसके बाद सूरह हूद है उसकी 118 और 19 आयत। उसमें लिखा है कि ये बात खुदा के हुजूर करार पा चुकी है कि मैं सब जिन्नों और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा। तो चूंकि आप एक तालिब इल्म हैं, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ हो, तो खुदा की तारीफ हो, ये हम सब चाहते हैं कि खुदा की ही तारीफ हो, चूंकि वही वाहिद है जो तारीफ के लायक है। अब सूरह अल सजदा में फरीद भाई ये लिखा है कि सब इंसानों और जिन्नों से दोज़ख को भर दूंगा, और ये बात खुदा के हुजूर करार पा चुकी है। तो जी सर इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जरूर कहिए। अल्लाह ताला ने, ठीक है, आप भी स्टूडेंट हैं, आपने कुरान भी स्टडी किया, आपने बाइबल, क्रिश्चियनिटी सारे आपको इल्म है। इस आयत पर बात कर लीजिए, इस आयत पर ये बातें बाद में कर रहा हूँ जी, इसी पे कर रहा हूँ। मेन चीज ये है कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि मैं
جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر دوں گا. دنیا میں اللہ میاں کہتے ہیں یہ سارے گناہ جتنے بھی بنی آدم کر سکتی ہے، حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک، وہ معاف ہیں، ہو سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن شرک میں معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات شرک اب ہاں جی. اب جہاں تک بات ہے شرک کی، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا خدا کسی چیز، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی ذات میرے لحاظ سے، مجھے علم ہے نہیں ہے کہ کرسچنز پیپل کیا تھنک اباؤٹ اٹ، کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، مجھے نہیں ہے، اسی لیے میں نے کال کی تھی. جی ابھی میرے یہ بات جی جی فرید بھائی یہاں تک بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اب جی یہاں جی پر یہ جو آیات ہے نا ان میں شرک کی بات نہیں ہے. اگر آپ طالب علم ہیں دوبارہ پڑھیے. اگلی بات جی سن جی لیجئے، غور سے سنیے گا اب میری بات. آپ کہہ رہے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں نا وہ دوزخ میں جائیں گے سارے، ٹھیک ہے. تو اب میں جی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے پڑھا ہے تو جب اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر آپ نے دعوت دی تو جو جی ایمان لائے، اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ شرک کرنے والے ایمان لائے تھے، جی ٹھیک ہے. جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو دوزخ میں رہیں گے، تو اب اس کا کیا کریں گے اچھا. پھر؟ کیونکہ نہیں خدا کا آپ یہ یہ وعدہ کہہ ہے. رہے ہیں، غور سے ہاں سنیے ہاں بات آپ نے، میری ہاں بات جی پہلے سنیے، غور سے سنیے. آپ نے فرمایا شرک کرنے والے جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. تو جو جی ابتدائی سارے جو مومن بنے وہ تو سارے مشرکین میں سے تھے، جو زیادہ تعداد تھی. تو آپ نے لیکن فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی اور جو لوگ مشرکین تھے، جو آلریڈی شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ جب اسلام لائے تھے، اسلام کی بنیادی جو مین اس کی کنڈیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا ہے، ٹھیک ہے، وہ لا کے ہی آپ دین اسلام میں انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہی اس ٹائم. فرید بھائی میں آپ ہاں کی جی بات سن رہا ہوں، آپ بھی میری بات سنیں. اب جو بات آپ نے کی ہے نا، آپ طالب جی علم ہیں، جی آپ نے فرمایا شرک کا گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ وہ سب گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک جی کا گناہ معاف نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا نا بھی، ہاں ٹھیک ہے نا. جی تو بحث نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ تعلیم ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کرے گا، ہاں جی لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. تو آپ نے ہاں ابھی جی. فرمایا کہ وہ جو مشرکین تھے وہ ایمان لائے. تو اب اس کا بتائیے پھر وہ کس بنا پر، قرآن کی آیات مجھے دیجئے، جب لکھا ہے کہ شرک کا گناہ معاف ہی وہ نہیں کرے گا، تو پھر تو کس سر جب بنا وہ پر یہ؟ ایمان لائیں گے، تو ایمان کی جو بنیادی جو مین اس کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا. جب آپ ہزار بتوں کو پوجیں اور ایک اس کے بعد ایک خدا کو پوجیں تو آپ تو شرک سے تو باہر ہو گئے نا. دیکھیے پھر بات وہی آ گئی. اب آپ جو پہلی بات ہے جو آپ نے کہی کہ وہ شرک کا نہیں گناہ معاف آپ کے نہیں کرے لحاظ گا. سے شرک، ہاں شرک کے گناہ کو معاف، لیکن اگر ایک آدمی شرک کرتا تھا پاسٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس نے چھوڑ کے مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوا ہے، جس طرح مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب تو اس سے اسلام جو مراد یہ ہو گئی کہ پھر وہ اپنے حکم کے خلاف کر سکتا ہے. کیسے سر؟ یہ آپ نے اس کہا نے نا کہا کہ ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، آپ نے یہ کہا ہاں اور یہ تعلیم ہے. دوسری طرف جی آپ سر. کہہ رہے ہیں کہ شرک کا گناہ معاف کر دیا ہے، تو پھر یہ تو متضاد بات ہو گئی ہے. اب اس کو ہم کیا کریں؟ میرے ساتھ ایک عالم ہے اس وقت، پروفیسر صاحب، تو میں ان کو بھی آن لائن لیتا ہوں اور پھر اس بات کو جی ہم سر. تاریخ کی روشنی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھتے ہیں بہت، تو ان کا مطالعہ تقریباً مسیحیت کا اور اسلام کا ایک عرصہ ہو گیا ہے. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصغر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہاں، خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں، اور آپ کی بہت بہت شکریہ، اور خاص طور سے اپنے فرید بھائی صاحب کے لیے جو بڑے حلیمی کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، اور یہ سوال بڑا اہم سوال ہے. میں تو اسی فرید لیے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آپ لیے. سے درخواست کر رہا ہوں. مہربانی جی. ایک طرف فرید بھائی نے فرمایا کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، دوسری طرف انہوں نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے شرک کا گناہ معاف ہو سکتا ہے. تو کیا خدا کے دو معیار ہیں؟ چونکہ آپ اسلام کے بھی اسکالر ہیں اور مسیحیت کے بھی ہیں، تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے. جی، میں دو آیات ہے جس کو فرید بھائی جانتے ہیں، سورہ نساء اس کا 4 کا 48 اور 4 کا 116، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہر ظلم کو معاف کرے گا، لیکن البتہ اگر کوئی مشرک ہو، اگر شرک کرے تو اسے معاف نہیں کرے گا،
सिवाय जिसे वो माफ़ करना चाहे वो माफ़ करेगा। और मैं थोड़ा सा फरीद साहब आपका ज़हन लेके जाऊं कि इसके ऊपर जब आप मुफस्सरीनों का राय पढ़ेंगे कि ये आयत नाजिल कब हुआ, इसका पस मंजर क्या है, तो इब्ने अब्बास अपने कमेंट्री में कहते हैं कि एक इंसान था जिसका नाम था वशी, आपने सुना होगा उसका नाम। जी जी। और वसी वो एक इंसान था जिसके बारे में आयत नज़ुल हुई। और मैं आपको बता दूं कि वसी को किस लिए आयत नज़ुल हुई, तो जंगे बदर में एक हमजा थे, हमजा इब्ने मुतल्लिब, जिनका कत्ल हो गया था और उसका कत्ल का करने वाला ये वसी था। और बाद में उसे पता चला कि मुस्लिम उसकी कत्ल कर देंगे, तो वो हुजूर के पास गया, पैगंबर इस्लाम के पास, और उसने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपने फरमाया कि तू मेरे नज़रों से कुछ दूर चला जा। और इसके बाद से काफ़ी दिन वो मक्का में रहा, लेकिन उनके वफ़ात के बाद उन्हें शक हुआ कि अब लोग मेरी कत्ल कर देंगे, और तब वो इस्लाम को कबूल कर लिया। और उसके बारे में ये आयत नाजिल हुआ कि खुदा हर गुनाह को माफ करेगा, लेकिन जो शिर्क करे उसकी माफ नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि ये वसी कौन थे, तो वसी एक यहूदी गुलाम थे। और यहूदियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में कुरान में क्या है, तो आपको मालूम है कि कुरान 29 उसका 46 में लिखा है कि कह दो तुम्हारा खुदा और हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो यहूदी तो मुशरिक नहीं है, तो वसी भी मुशरिक नहीं था, लेकिन फिर ये आयत का मतलब क्या है। अब दूसरा है कि 116 आयत, और वहां पर भी जो जिक्र है कि खुदा हर गुनाहों को माफ करेगा, लेकिन एक गुनाह है जिसे खुदा माफ नहीं करेगा। अब ये किसके बारे में है, तो इब्ने अब्बास साहब बताते हैं, और कई सारे मुफस्सरीन दर्जनों, कि वहां पर एक तोमा नाम का एक मुसलमान थे जिन्होंने यहूदी के घर से कुछ चोरी कर लिया, एक हथियार और कुछ खाने की चीज, और चोरी करके एक यहूदी के घर में ही उन्होंने छुपा दिया। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं किया है। तब जिसकी चोरी हुई थी वो इनका कदमों का निशान देखते हुए उस मुकाम तक पहुंचा जहां पर ये हथियार जो इन्होंने चुराया था वहां पर था, और ये पकड़ा गया। और तब हुजूर तक ये बात पहुंची, और तोमा के घराने वाले ये अंसारी लोग थे, ये हुजूर के पास गए कि आप तोमा के बारे में यहूदियों से बहस करें। और तब लिखा है कि हुजूर को पता चल गया, और तब उन्होंने तोमा से कहा कि नहीं, तूने चोरी किया है और ये हथियार लाके वापस कर दे। लेकिन उसने क्या किया कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो मक्का में आ गया, वो मुशरिक बन गया, और तब उसके बारे में ये आयत नाजिल हुई। तो पहली बात हम आपको ये बता दें कि साहब, मुशरिक से जो मुराद है, कई बार लोग मसीहों को भी मुशरिक मान लेते हैं, यहूदियों को भी मान लेते हैं, और इस पस मंजर को नहीं देखते हैं। तो नंबर एक, तोमा कौन थे? मुसलमान थे। वो कहां से आए थे? बुत परस्ती से। कहां वापस चले गए? बुत परस्ती में। और उनके लिए आयत 4 का 116 नाजिल हुआ है। असगर भाई माजरत चाहूंगा, आप इसका हवाला दीजिए, ये जो रेफरेंस आपने दिया है। चूंकि पाकिस्तान, इंडिया में बहुत से लोग पूरी दुनिया में देख और सुन रहे हैं और सुनेंगे, तो ये हवाला वो खुद पढ़ें, ये आपने कहीं से घड़ा नहीं है, ये पता होना चाहिए सबको। आप इस किताब का नाम या हदीस कहाँ पर ये मिलेगा, थोड़ा सा अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, ये जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आप ये पढ़ लीजिए, इब्ने हिसाम जो उर्दू में है, और इब्ने हिसाम का जो ट्रांसलेशन है गुलाम अल्फ्रेड ने किया है अंग्रेजी में, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, एंड चैप्टर का नाम है अब्दुल मुतल्लिब का घराना। और दूसरा तारीख अल तबरी उर्दू, तारीख अल तबरी उर्दू में वॉल्यूम 1 है, अलिफ और बे। तो वॉल्यूम पहला बे, उसका बी पार्ट, और उसका पेज नंबर 103 से लेके 105 में। नंबर 2, आपको मालूम है फरीद साहब की सूरे हज का पसमंजर जब आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 53, एंड सूरे नजम 53 का 19 से लेके 21 में, और इसके ऊपर आप इब्ने तैमिया का आर्टिकल पढ़िए, वो 52 रिसोर्सेस को पेश करता है। लेकिन मैं जस्ट 2 बता दूं आपको। एक, तारीख अल तबरी उर्दू का वॉल्यूम 1 बी पार्ट अलिफ बे, पेज नंबर 103 से लेके 105 में। फरीद साहब, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए
کہ کیا یہاں پر پھر خدا دو معیار دے رہا ہے؟ ایک دفعہ وہ کہے کہ میں یہ شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا، تو قرآن کی اتنی آیات میں آپ دونوں حضرات کو دے سکتا ہوں جس میں لکھا ہے خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں، اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں، اور جو وہ کہہ دیتا ہے اس پر وہ کھڑا رہتا ہے، تو پھر یہ کیسے آپ کہیں گے، کیسے ہم سمجھیں؟ نہیں، اب دیکھیے تباری اپنے تفسیر میں بتاتا ہے کہ جب پہلی بار مکہ کے لوگ حضور پہ ایمان لائے تھے تو مطلب اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہاری سب گناہیں معاف ہوں گی، لیکن بعد میں جب خاص طور سے توما تھا جو اسلام کو چھوڑ دیا اور واپس بت پرستی میں چلا گیا، تو اس کے لیے آپ نے یہ کہا کہ خدا معاف نہیں کرے گا۔ اب فرید صاحب کا جو کہنا ہے اس بات کو دیکھیے، فرید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کرے تب خدا انہیں معاف کرے گا، لیکن فرید صاحب میں آپ کا ذہن لے کے جانا چاہتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ بتائیے کہ یہ اللہ کون ہے؟ آپ مانتے ہوں گے کہ وہ نبیوں کے خدا ہیں، ٹھیک ہے؟ پروفیسر صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا، چونکہ آنے والے ہفتے ہم نے سوالات اور جوابات کا سلسلہ رکھا ہے، تو یہیں سے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ پروفیسر صاحب چونکہ آنے والے ہفتوں میں آپ ساتھ ہیں، فرید صاحب اگلے ہفتے یہیں سے جاری رکھیں گے۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، اور جو آیات پہلے پیش کی گئی ہیں آپ فرید صاحب ان کو بھی ضرور دیکھیے گا ایک دفعہ اس شو کو دوبارہ سے، اور پھر ہم سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہ علمی اور تحقیقی باتیں ہیں، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے واقف ہیں، تقابلی مذاہب کے چیمپئن ہیں اس وقت، تو تقابلی مذاہب یا تقابلی جائزہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اطراف سے باتوں کو دیکھنا اور پھر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، مرضی ہماری اپنی ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، بابرکت باتیں سیکھتے رہیں گے، برکت پاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آپ سے براہ راست شو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان دانیال۔